Çıngiz Aytmatov. Suyudan alam jaralgan, suyunun özü tübölük. 2004 yıl. Kırgız el жазуучусу Çıngiz Aytmatov menen dramaturg Sultan Raev'tin mayegi. Tekst türündögü mayekti audiolashturgan Ernest Hıyaz. Dankı düýnege getken atakly zamandaşybız Çıngiz Aytmatov köp jyldardan beri çetde jürüp жазуучулuk menen elçilikde eki üzöňgüдөй teýip gelet. Alysta jürse da özünün tuulup öskön mekenine bolgon süýüsü daima жазуучуну ubaýymga salyp, eçen gyrly oýga tüýşeltet. Al bizge bergen mayeginde da sezilip durdu. Жазуучунун jüreginde gatılıp, eçen türmek aytylçu geplerden uçugu jatat. Biz oşonun ayrımlarına toktolup, oşol maselelerden türmögüne öňüldük. Çıngiz Aytmatov menen tündün te bir okumuna deri, mezgil, kom, sayasat, adabiyat, til, degele adam jaşoosунун tübölüklü maseleleri turalı uzun sabak gep kıldık. Ulu adamdın jügü da ulu, or. Bul mayekti alyskı Ýewropaga attanary aldynda berdi. Жазуучу bizge öz mekeninden alysta getip baratyp, kayrele mekenin sagınıp turganday sezildi. Sultan Raev suru beret. Çıngiz Törekoloviç. Kılım oşup, azırkı kılt iştegen omal tökmel düýnölük sahnada adam aklına oňoý menen juuk bolu berbegen çukul buruluşlardan, keskin özgörülörden algan emes, geosayasi teň salmaktulukdun buzuluşu, jalpele jumuru jerde gaptap keletkan globalizasiya prosesi bizdi bir samga akıl çargıtuga, degele bul düýnölük buduň çaňda kayra aylanyp kelibele özübüzdün elibis, jeribis turaly oý jügürtüge majbur kılat. Düýnölük önüňüş çelesi aldyndan çykkan bardyk asyl түшүнүктөрдү gaptap, adamzatdan ertenki günü, anın boloçogu menen geleceği, büdömük oylor, büktömünde kalıp, düýnö tabiği formula menen emes, kimde güç bolsa oşonun amerine jaraşa goýulyp turganda, bizdi kayradan karaylagan elibizdin bu globaldyk öňütdögi tagdyry gyzykdyrat. Siz bir jolku teleberüde, men uluttun ruhani atasynday bolgon adammyn dep aýtgan eleňiz. Bul geptin tereňine süňgüp girbesek de, mınday bir maselege toktuluşubuz abzel. Iras Aytmatovsuz uluttuk intellektualdyk oýdun biýikdigini elesteti gyn. Birok bugün ulut düýnölük meýekindikde özün özü identifikasiýaloo, kalıptanuu prosesini ötkörüp, degele kom, ölkö, çynygy ruhani asyl oýlarga muhtaç bolup jatkanda bizdin intelligensiýanyň, anın içinde görkem intelligensiýanyň önü gulbay, alardyn orduна çalasabat politikandardan traferittik, gün garama çinovniklerden flügerdik sayasaty basımdуулuk kılıp turganda, kom gaýmaktarynyň, tırmakça içindeki kom gaýmaktarynyň mınçalyk göňül pozisiýasyny eleşi alardan ulut aldyndagy ruhani parzyn dagy bir jolu eske saluny gaňkulayt. Alarga aýtyluu sosialist til жазуучу Gorkiýdin "Siler kim menensiňer? Madaniyat işmerleri" degen sowalyny taştagyň gelet. 80-nji ýyllar aýagynda kommunistik rejim ale öz tabyna turganda, Aytmatovdun önü bütkül doğurdun önüne jana uluttun önüne aylangan. Mına uşul ulut dese, el dese öktöm çykkan öndü bugün sizden jalpele özün kırgızmın degenden bari ukkusy gelet. Sizdi adırkı düýnölük globalizasiýa doğrunda Kırgız elinin geleceği, tagdyry kanday tüýşemelge salat? Çıngiz Aytmatov jogap beret. Bugün düýnönün özü tataldaşyp ketdi. Biz oýlagondan da başga bir nuk menen tataldaşyp ketdi. Men bu yerde bul oýdu bugünkü düýnölük sahnadagy gün sayın emes, saat sayın özgörülüp turgan proseslerden tutumunan ulama aýtyp jatam. Kanday bolgon günde da adam tabiaty eň iride özüňdün gindik tıkkanyň tamgan jeriňe, eliňe, ölköňe oýloýsun. Anan barıp jalpy düýnö turaly wakyl galçaýsaň. Çındygynda biz adamzat dorunun öte oş gyýyşdy çegine geldik. Emi oşondoy bolgon günde da tarıhtan özgörmeli, kubulmalı eçe misaldaryn bilsek de, oşol tarıhty jaratgan adam, el daima aldynkı planda turat. Bir jolku mayegimde biz düýnö bizdi özgörtdi dep aýtganym bar. Çındygynda turmuş paradoksu uşunda, geýde adam öz golu menen jasagandy öz jonu menen tartat. Globalizasiýada akyr baryp adam akylynyň tuundusy bolsa da,
Ал ошол адамдын алдына татаал суроолордун жандырмагын койду. Канткен күндө да глобализация процесси бул улуу нерсе. Бүт дүйнөнү камтыган процесс. Муну бир сөз менен түшүндүрө коеюн. Шекспирден тартып Достоевскийге чейин рух шаалары адамдагы адамдыкты издеген. Качан гана биз адам жан дүйнөсүндөгү асылдуулукту, адамдагы адамдыкты сактап калганыбызда гана глобализация процесси пенде жашоосунун келечегине суроолуу чакырык таштабайт. Менин оюмча, бүгүнкү сүрөткер көркөм интеллектуал милдети адам табиятындагы руханий башталышты сактап калууда турат. Ал эми сен айткан эл, жер, өлкө деген түшүнүктөрүбүз бүгүн курулай кыйкырыкка, жылаңач сүйүүгө, көкүрөк каккан патриотизмге муктаж эмес. Советтик система ойрондолуп, мезгил чарыгы жаңы багытты карай алганы менен, ал алдыбызга кыйын маселелердин түйүнүн таштады. Мурдалары локалдык, татаалдык окуялар бизден алыста жүрө берип жаткан көрүнүштөр болсо, эми ал бизге жандаш келип, мурдубуздун учунда дүйнөлүк окуялардын театры ойнолуп жатат. Ал ошол эле Ооганстан, Ирак, НАТОнун кулач жайышы, диний экстремизм, Кытай фактору, терроризм дүйнө чыңалып, жаңы бурулуштарга ык койду. Азыр бизди улуттук кууш маселелер гана жарга такабастан, дүйнөдөгү реалдуу картинанын эпкини дагы ойго салат. Өзүбүзчө мамлекет, эркинбиз деген өз менен биздин ой санага баш ийбеген. Бирок аны менен аргасыз эсептешүүгө мажбур кылган маселелер алдыңкы катарга чыкты. Мындай өңүттөн алып карай турган болсок, алдыбызда толуп жаткан кыйын жагдайлар болушу мүмкүн. Биз дүйнөгө, дүйнөлүк бийиктиктен улам кароого милдеттүүбүз. Ошол ач шамалдай аркырап келаткан кубулуштарга биз чыдап туруштук бере алабызбы? Туруштук деген кармашуу эмес. Ал акыл таразалаган атаандаштык. Саясат, дүйнөлүк сахнадагы биздин жолубуз, багытыбыз, эртеңки күнүбүз кандай болот деген бүкшүмөл ой. Ким менен, кайсы ой менен бу дүйнөлүк сахнанын океанында бир кайыкта, бир багытта сүзөбүз? Бул суроо эч ак эле биздин көйгөйүбүздүн орбитасынан чыгып кеткен актуал маселелер деп ойлойм. Биздин дүйнөлүк интеграцияда ордубуз, алган багытыбыз болуш керек. Ал эми бүгүнкү татаал дүйнөдө улуттук тар кызыкчылыктын гана маселе соолу менен жашоо, демек өзүңдү өзүң бурчка такагандык менен барабар. Элибиздин келечегин эч качан дүйнөлүк реалдуулуктан ажыратып карай албайбыз. Бирок андан да ажырай албайбыз. Кайрадан деңиз бойлоп жоткан ала дөбөт повестимдеги биз адамдар баарыбыз бир кайыктабыз. Алдыбызга улуу мухит деген уңгулуу ойду кайталагым келет. Канткен күндө да ошол адамзат кайыгы бүгүнкү чак-челекей түшкөн замандын толкунуна ала салып кетпесе экен дейбиз. Мына ушул кымкуут кырдаал мамлекетти башка нукка буруп жибербейби? Биз канткен күндө да өзүбүздүн тарыхый маданий уңгубуздан, улуттук наркыбыздан танбашыбыз керек. Султан Раев суроо берет. Чыңгыз Төрөкулович, глобализациялык процесстер канчалык кулач жайган сайын анын каршылаштарда чыгып жаткандыгын массалык маалымат каражаттары жазып атат. Дүйнөдөгү баардык прогресс эле өзүнүн позитивин тийгизе бербейт. Азыркы араана ачылып жаткан маалымат кылымы, нарк экономикасы коомдогу ыйман, руханий чөйрөнү экинчи планга түртүп, адам жан дүйнөсүн руханий кризиске учуратары айдан ачык билине баштады. Акыркы маалыматтарга таянсак, ушул тапта жер жүзүндө жыл сайын улуттар, тилдер жоголуп бараткандыгына күбө болобуз. Мына ушул ракурстан алып караганда, ар бир элдин эң ыйык байлыгы бул тил. Ошол өз тилин жоготкон элдердин тили күндөлүк турмушта колдонулбай, керектөөдөн чыгып калгандыктан улам жоголуп кеткендигин эче мисалдар аныктайт. Биз канчалык улуттук тилибиз тууралуу кеп кылбайлы, ал маселе уюткусу тилде гана эмес, тил аркылуу улутту сактап калууда турат. Тилди сактоо, ириде улутту сактоо деген түшүнүк менен тең карала турган маселе. Ал эми улуттук тилди кайсы бир тар кызыкчылыктардан улам саясаттын предметине айлантуу, анын тегерегинде саясий чайкоочулукту жүргүзүү өз эне тилибизге кылган кыянатчылык деп баалар элек. Чыңгыз Төрөкулович, мына ушул мааниден алып караганда, сиздин оюңузча, улуттук тилибиз өлкөнүн расмий турмуштан четтетилип калган жокпу? Чыңгыз Айтматов жооп берет. Тил жөнүндө сөз эң оболу улут жөнүндө сөз дегендик. Кайсы улут болбосун, анын түбөлүктүүлүгү тилинде.
Кыргыз тили кыргыз баласына эненин сүтү менен биргелген катары кабылданат. Тилге кыянатчылык кылуу демек, ал улутка кыянатчылык кылган менен тең катар бааланышы керек. Мына биз тилибизди мамлекеттик тил деп жарыяладык. Кыргыз тили мамлекеттик тил деп жар салып атабыз. Ооба, мыйзам боюнча ошондой. Бирок ошол иш жүзүндө болуп атабы? Кайсыл жерге келбе, баары орус тилинде. Мен орус тилин чанып жаткан жерим жок. Орус тилин чанууга эч кандай себеп да жок. Бул улуу дүйнөлүк тил. Биз орус тилин көпүрө, каражат катары пайдаланышыбыз лазым. Ал эми кыргыз тили бул титулдук элдин тили. Бул тил өз кыртышында өнүгө албаса, кайда өнүгөт? Коммунисттик системанын тушунда, авторитардык режим өкүм сүрүп турганда, эне тилибиздин проблемасын алгачкылардан болуп көтөрүп чыкканмын. Анда тил тууралуу сөз кылуу улутчулдук катары бааланган. Мага а кезде айрым басылмалар улутчул деген жарлыкты илип, улуттук тилди сактап калуу тууралуу ойлорумду штыкка алышканын баары билишет. Бирок улуттук тил маселесин мен жазуучу катары көтөрүп чыкпасам, анда ким көтөрүп чыкмак? Чындыгын айтайын, улуттук тилибиз үчүн башымды сайып коюуга деле кайыл элем. Тил маселеси азыр деле өз актуалдуулугун жогот элек. Азыр да курч турат. Тилди сактап калуунун, андан ары өнүктүрүүнүн бирден бир фактору улуттук тил. Мамлекеттик саясаттын негизги атрибуту болуу менен, ал өлкөнүн расмий турмушуна жанаша жашаш керек деп ойлойм. Өлкөнүн расмий турмушунан, башкача айтканда, мамлекеттик бийик деңгээлдеги иш-чаралардан четтетилип калынса, анда ал күнүмдүк турмуш тиричиликтин гана тили катары жашап, өзүнүн жалпы улуттук милдетин жоготот. Тилди өнүктүрүүнүн чоң системасын түзүшү зарыл. Айрымдар улуттук тилибиз саясий, экономикалык, укуктук тил катары калыптана элек деген ойлорду айтат. Бул тек гана улуттук тилдин кадырын түшүрүү деп баалайм. Тил ийкемин ошол деңгээлге көтөрүүгө өзүнчө бир мамлекеттик саясатты, тилдик маданиятты, системаны түптөө кажет. Биз улуттук тилибизге ыңгайлуу чөйрөнү түзмөйүн аны өнүктүрө албайбыз. Тил саясаты бала бакчадан, жогорку кеңештерге чейин, өкмөттүк жыйын, протоколдорго чейин жүргүзүлүшү зарыл. Улуттук тилибиз эчен кылымдар бою ата-бабаларыбыздан бизге жетип келген улуу дөөлөт. Демек биздин милдет аны кийинки муундарга калтыруу. Эгерде биз тилибизди ыйык тутуп, кийинки муундарга жеткире албасак, тил гана эмес, улут да жоголуп кетет. Тил алдындагы жоопкерчилик жөнөкөй букарадан тартып, жогорку бийлик өкүлдөрүнө, президентке дейре бирдей. Эгер бул жоопкерчиликти сезбесек, анда жакшылык жок. Ырас улуттук тилдин алкагында эле чектелип калуунун өзү дагы прогресске алып келбейт. Азыркы өзгөрмөлүү дүйнөдө бир нече тил билүү турмуштук зарылчылык катары бааланат. Мына ушул жагдайдан улам мен мындай бир формула чыгардым. Азыр эки үзөңгүнүн заманы. Эки үзөңгүнү теминмейин алдыга жыла албастыгыбызды дагы эстен чыгарбайлы. Султан Раев суроо берет. Чыңгыз Төрөкулович, бир жолу сиз кыргыз тили оң колум, орус тили сол колум деп айттыңыз эле. Азыркы кезде чыгармаларыңызды сол колуңуз менен жаза баштадыңыз. Бу сол кол жүрөккө жакын деген түшүнүктөн келип чыккан жокпу? Чыңгыз Айтматов жооп берет. Жок. Азыркы заманда тил коммуникациянын гана эмес, дүйнө таанымынын башкы куралына айланды. Биз каалайбызбы же каалабайбызбы, көпчүлүк учурда орус тили аркылуу дүйнөнү таанып, дүйнөлүк маалыматтан тартып дүйнөлүк дөөлөттөргө дейре ушул тил аркылуу аралашып атабыз. Кеп эң оболу тилде эмес, дилде. Адам өз тилин дилинде ыйык тутса, ал эч качан уңгу тилин чанып кете албайт. Кыргыз баласына бу эки тил бир куштун эки канатындай. Тил адам ааламынын алака мейкиндигин кеңейткен касиеттүү күч. Кыргыз тили мен үчүн мекен, эне, киндик кан тамган жер сыяктуу эле ыйыктын ыйыгы. Мен бу турмушта кайсы бир бийиктикке чыга алдым десем, аны эне тилимдин улуу духунан көрөм. Султан Раев суроо берет. Чыңгыз Төрөкулович, сөз кадырын сыйлаган элибизде бу дүйнөдө эч ким түркүк боло албайт деген ого эле мааниси терең сөз бар. Бу кеп тек гана адам жашоосунда гана эмес, жамы өтөр кетер мезгил, улагалаш келген доорлордун өз мыйзамы тууралуу дагы ыңгай салып тургансыйт. Мезгил өткөн сайын дөөлөттөр да өзгөрөт, адам таанымы өзүнө башка түшүнүктөр системасынын жаңы мейкиндигин издейт. Жашоонун дөңгөлөгү ушундай экен. Азыр Ромео менен Гарри Поттерди салыштырып болбойт. Экөө тең эки башка эстетиканын продуктусу. Бирок ошол маалымат дарыясынын албут агымында карайлап бир дарактын бутагын кармап калам дегендин өзү дагы абсурд.
Bir sapar Германиянын Бремен шаарына учуп баратып жанымда отурган немистин колунан сиздин китебиңизди көрүп калдым. Менин жеке туймумда ушул немецтин окумал жүрөгүн имерген жердешим залкар жазуучуга болгон менде накта кыргыздык сыймык жаралды. Азыркы Европа ар кандай адабияттардын мухитине айланган интеллектуалдык полис. Айтайын дегеним, ошол чакчалекей түшкөн дүйнөдө те алыскы Кыргызстандан чыккан жазуучу кантип окурман сүйүп окуган жазуучусуна айланды. Европалык адабий рейтингди изилдеген окумуштуулар Айтматов эң окумдуу жазуучуга айлангандыгы, алган эмес Франциянын өзүндө гана Жамиланын 20дан ашуун жолу кайрадан басылып чыгышы, Айтматовдук көркөм чыгармалар бу эски дүйнөнүн мектептеринде дарс катары окулушу эч кандай ойдон чыккан иллюзия эмес. Анткени Европа окурманы эң сынчыл экендигин эске алсак, ким болбосун бул рынокто ээлөө татаал интеллектуалдык конкуренцияны жаратат. Мына ушул тийден туруп сизге мындай бир суроо бергим келет. Улуу атты жаратуу оңой, аны кармап калуу алдаганча кыйын. Бул суроону Габриэль Гарсия Маркеске бергенде, ал бул суроонун биринчи бөлүгү оңой, экинчиси ого эле кыйын деп жооп берген эле. А сиз ага кандай жооп берер элеңиз? Чыңгыз Айтматов жооп берет. Эми бул суроонун жообу мени ыңгайсыз абалга түртөт. Бу дүйнөдө сизге эмне кыйын десе, өзүмө өзүм баа берүү, өзүм жөнүндө айтуу деп жооп берер элем. Эми Европа, Финляндиядан тартып те Германияга дейре ар тилде сүйлөгөн индустриалдык мейкиндик. Бул аймакта кандай тил болсо, ошол тилдин баарында чыгармаларым чыкты. Арине бир жолу чыккан жазуучулар көп, бирок кайра-кайра басылып чыгып жаткан жазуучулар чанда. Алардын катарында менин жазгандарымдын бар экендиги албетте мен үчүн сыймык. Европа эч качан авторитетти тааныбаган, эч кандай авторитетке карабаган, адамды конкреттүү эмгегинен баалай алган өлкө курамы. Кудайдын куттуу күнү иш тартибим ар кандай жолугушууларга жык толгон, ар бир жолугушуу мен үчүн жаңы дүйнөнү ачкандай сезилет. Мунун өзү жандуу байланыш, руханий байланыш. Кай тариздеги жолугушуулар болбосун, эң оболу Чыңгыз Айтматов кыргыз жазуучусу деген кеп айтылат. Бул сөздү өзүм дагы эшитип, оюмда өзүм туулган мекенимди кыялдын гүлүк аты менен бир чаап өткөндөй болом. Мындай учурларда ар кыл маанидеги кептер айтылат. Кыргызстан жөнүндө айтууга туура келет. Алар кызыгышат. Мен айтам, ушундай жандуу баарлашуунун аркасы менен европалыктар өзү үчүн те алыстагы Кыргызстан тууралуу түшүнүктүн терезесин ачышат. Бирөө угат, экинчисине айтат. Ошондон кеп кирбендей узарып кетет. Бул сапарда алдын ала 10дон ашуун жолугушууларым болжолдонгон. Аны менин котормочум Фридрих Хитцер даярдап жатат. Айтайын дегеним, мен Европада тек гана элчи эмес, руханий байланыштын дагы элчиси катары кызмат өтөйм. Себеби биз бул эки дүйнөнүн булагын бири-бирибиз үчүн ачышыбыз керек. Ансыз руханий көпүрөнү түзө албайбыз. Султан Раев суроо берет. Чыңгыз Төрөкулович, жаңы дүйнөнүн терезесин ачуу бизге окшогон жаш, эркин мамлекеттерге айрыкча маанилүү. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, өнүгүү жолун башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы аркылуу тандап алышыбыз керек. Дүйнөлүк цивилизациянын табигый мыйзамы ушунда. Бирок кайсы бир мамлекетте мындай экен, тигилерде тигиндей экен деп, аларды үлдүр-сүлдүр тууроонун өзү дагы бутун сындырган өрдөктүн кейпин кийгизип коюшу ыктымал. Бир өлкөнү көрүп ушундай болобуз, экинчи көрүп андай болобуз деген принцип эки жайыттын отун эңсегендей эле көрүнүш. Бирок бизге дейре өнүгүүнүн ар кандай процесстерине жышылган дүйнөлүк модель, мамлекет түзүмдөрү кай багытта алуу керектигин бизге ачык айкын камкуулайт. Жапондор бир гана формула менен өнүктү. Европа билими, Жапон духу деген. Күнчыгыш өлкөсүнүн улуулугу техно өнүгүүгө дитин берсе дагы, а бирок дилин берген жок. Жапондордун улуттук өзгөчөлүгү ушунда. Улуттун руху ыйык храм катары сакталып келет. Чыңгыз Айтматов жооп берет. Албетте, бул маселе өтө чоң маселе. Ага системалык мамиле талап кылынат. Кайсы мамлекеттик түзүмдү эңсебейли, кай багытты албайлы, эң оболу биз өлкөнүн эң башкы байлыгы болгон элибизге карата гумандуу саясатты тандап алышыбыз керек. Мамлекет да ошол эл үчүн түзүлгөн. Туура башкалардан үйрөнбөйүн өнүгө албайбыз. Бирок үйрөнгөн күндө дагы алардын тажрыйбасы бизге даяр рецепт болуп бербейт. Мына менин таластык жерлештерим төбүрчакты эгип алып, жайды жайлата маңдай терин төгүп, бүдүрүн көрөрдө, анын төбүрчагын эч ким албайт. Бул эмне?
же рынокка ушундай жол менен барабызбы? Рынок деген тыкыр эсеп менен гана эмес, дүйнөлүк суроо талапты эң оолу өздөштүрүүнү талап кылган өзүнчө бир система. Жапондорду айтып атасың. Алар эч качан рыноктун суроо талабын өздөштүрмөйүн тобокелге барбайт. А биз боло берет, эптеп бир айласын табабыз деген психологиядан чыгышыбыз зарыл. Рыноктун ушундай катаал жагы бар. Дүйнөлүк тажрыйба биздин жолду ачар тажрыйба. Ооба, жол бар. Жолду тандаш бизден. Азыркы өнүгүү сели технопрогресс улуттагы улуттук өзгөчөлүктү жоюп баратканы өтө опурталдуу тенденция. Ар кандай прогресстин көлөкө жагы да бар. Адам дүйнөсүнүн кызыктыгы анын полифониясында, ар түрдүүлүгүндө, ар түркүн тил, ар улуттугунда. Дүйнөнүн өзү көп кырдылыгы менен кызык. Адам жашоосун стандартташтыруу демек анын личность болуусун жок кылуу катары каралат. Бир маданияттын гегемониясы эч качан дүйнөлүк гармонияны сактап кала албайт. Мен жазуучу инсан катары дүйнөлүк маданияттын бир кылка стандартталышына каршымын. Айтайын дегеним руханий турмушта гана эмес, мамлекеттик моделдин өзүндө да биз улуттук өзгөчөлүгүбүздү сактап калышыбыз керек. Ага сен айткан жапондордун мисалы туура келет. Албетте демократиялык дөөлөттөрдүн башкы идеясы да көп түрдүүлүктү, полярдуулукту көздөйт. Качан гана дүйнө көп ураттуу өнүксө, ал өнүгөт. Бирок ошол өнүгүүнүн шартында биз нукура цивилизацияга кошула турган жолду, өзүбүз жоготуп албаган жолду тандашыбыз керек. Эң башкысы өзүбүздүн өзгөчөлүктү сактоо менен аны дүйнөлүк өнүгүштүн багытына адаптациялашыбыз керек. Ошондо өз жолубуздан, багытыбыздан адашпайбыз. Султан Раев суроо берет. Индиялык окумуштуулар адамдын жаны, анын экинчи өмүрү тууралуу ушу тапта кызыктуу эксперимент жүргүзүп атат. Америкалык пенде жанынын түбөлүктүүлүгү тууралуу илимий гипотеза жүргүзүү менен жандардын оошу реалдуулук деп эсептешет. Албетте бул жагдай кайсы бир фантастикалык чыгарманын темасы дегенибиз менен философиялык түшүнүктөрдө адам рухунун түбөлүктүүлүгү жөнүндөгү темага ар тараптуу сереп салынат. Чыңгыз Төрөкулович, сиздин оюңузча өмүрдүн баасы, баркы эмнеде? Кайрадан төрөлсөңүз, жашоону эмнеден баштар элеңиз? Чыңгыз Айтматов жооп берет. Кайра төрөлүү, кайра жаралуу бул тек гана кыял ойдо айтылат. Бул чоң философиялык маселе. Муну ар ким өзүнчө табыш керек. Өмүрдүн баркы, баасы мында деп. Мен айтар элем, өмүрдүн баасы ишенимде. Ар бир адамдын купуя ишеними бар. Ал ишеним аны кайсыдыр жакшылыкка, тазалыкка, алган эмес, качандыр бир убакта бу дүйнөгө келерине үмүт арткан ой кыялга салат. Султан Раев суроо берет. Авиценна айткан турбайбы? Мен эң мыкты дарыны таптым, ал ишеним деп. Чыңгыз Айтматов коштойт. Туура. Адамда ишеним болбосо ага күн да, түн да, ай да, жашоо да тек гана кунарсыз жашоонун бир жасалгасындай көрүнөт. Өмүрдүн чыныгы көркөмү ишеним. Бактысы дагы ишеним. Султан Раев суроо берет. Ыйык китепте да айтылат, ишенимсиз адам шайтан деп. Чыңгыз Айтматов кошумчалайт. Ишеним деген тек гана көрпенделик ишеним эмес. Ал деген бу дүйнөнүн баалуулуктарына болгон ишеним. Улуу баалуулуктарга болгон ынаным. Ошол баалуулуктун бирөө өмүр. Өмүрдүн баасы баалуулугунда. Жараткандын пенде баласына берген эң жогорку шыбагасы өмүр деп билсек, демек биз анын баасында, баркында таразалай алышыбыз керек. Мына адамдын кыялы да, үмүтү да мезгилге таандык. Кыялыңда айтасың, мен кайрадан бу жашоого келсем, эмнеден баштар элем деп. Эмнеден баштар элек? Кече күнү балдарга айтып атам, бу машина дегениң ширеңкенин кабыгындай болуп калды деп. Биздин жаш кезде машина өзгөчө бир баалуулуктай көрүнчү. Чоңойсок сөзсүз шопур болобуз дечүбүз кыялыбызда. Бир сапар Райкан Шүкүрбеков мен барган бала бакчага келип, сен Төрөкулдун баласы, чоңойгондо ким болосуң дейт. Шопур болом дедим. Эмне үчүн дегенде, а кезде машинени көрсөк, аркасынан калбай чуркар элек. Ошончолук чоң окуя болчу. Азыр жаш балдардан сурачы. Алар теңирден тескери ойлорун айтат. Адамдын кыялы, ой чабыты мезгилге да жараша болот. Анын түшүнө турган жагдайы ошол. Ал кезде бул укмуштуу жаңылык эле. Султан Раев суроо берет.
Bul dүйnödөгü çoң жоготуңуз, ömür boyu izdegeniňiz emne dep gezeginde Tolstoydan surasa, al aytkan eken çındyk dep. Siz süretker katary, görkem insan katary özüňizdin çyndygyňyzdy tapa aldyňyzby? Çıngyz Aytmatow jogap beret. Çındykty tapdym degen adam jaňylyşat. Çındykka umtuluu, çarçabagan umtuluu boluş gerek. Umtuluu bul çındykka garay ketken jol. Çındykta oşo joldoy başı jok, ayagy jok. Birok bardyk jol çındykka alyp barbayt. Al jol tatal, maşakatly. Birok turmuşdagy, ömürdögi, taryhdagy negizgi çyndyk al jakşylykka, humanizmge umtuluu. Adam özünün turmuşun çındykka arnap jaşaşy gerek. Sultan Raif Suröwret. Çındyk bu eň jogorku akyles degenge kanday garaýsyz? Çıngyz Aytmatow jogap beret. Bu suroga meniň kanday garaganymda emes. Gep oşo adam eň jogorku akylesten, çındyktan ajırasa emnege aylanaryn kılım garatar bir gündü жазdym. Buga mankurttan ötör misal jok. Adam akylesten ajıraganda öz tuğan enesin jok kılууdan da ары tartpayt. Adam zombi, akylesten ajıragan mankurtlar menin çıgarmamdagy karmanlar bolsa, al emi alar бүгүn realdуу adamlarga aylandy. Mına dünýäniň har gaýsy burçlarynda jankeştilike barıp, adamga garşy terror жүрgüzüp jatkandar mankurt emeyemne? Sultan Raif Suröwret. Çıngyz Törekolowyç, öz gezeginde aty uykaşyňyz Çıngyz Han kılıçının güçü menen dünýäni bagynsa, siz any kalemden uçu menen bagyndyňyz. Sizdin oýuňyzça tiran menen geniyden aýyrmasy emnede? Bu turmuş kançalyk paradoksaldy bolbosun, taryhta iki adamdyn aty gana töölük galat tura. Anyň birösi tiran, ekincisi geni. Çıngyz Aytmatow jogap beret. Tiran menen geniydi salıştırıp bolboýt. Birok sen aytkanday taryh бүгүn bizge kim geni, kim tiran ekendigin jetkirse da, biröөнүn ysmy ululuk menen, biröөнүn ysmy gargyş menen ozgalynat. Tiran degen bu kargyş. Eldin kanынан özünün biligin turguzgan, baylygyn jynagan, al bilikке da, baylykka da toýbos. Tirandar bütkül dүйnö but aldynda jatsa dep, mamleketten mamleketdi basyp, sivilizasiýany talkalagan. Sivilizasiýany aldagança artga aylantgan tirandar, adam taana jytkıçlar, bilik baylykty göz jaştyn okeanынан, darya bolup akkan adam kanынан turguzgan. Alardyň ysmy taryhta kaldy, birok al ysymlar kargyştyn sözü menen aytylat. Geni bu dünýäniň tüzүүçüsü, jaratuçusu. Alar adamzatga jaňylyk, jaňy güç, jaňy görkem dünýe jaratgan paýgambar sunduu adamlar. Sultan Raif Suröwret. Çıngyz Törekolowyç. Batyş adabiýat izildoочулары akyrky 10 ýyl aralygynda kitap okurmandarynyň sany dünýe ýüzünde 27% azaýyp ketgendigin, adabiýatdagy süjetlik liniýalardyň defisitinden görüşkendigin жазып çygyşdy. Alardyň bojamolunda dünýelik ösüşdün kosmikalyk ıldamdygy, maglumat kommunikasiýasynyň adam jaşosuna batyl girişi, planetardyk jele internetdin ekspansiýasy bargan saýyn adam tabiatyn degradasiýaga uçuratyp, kompýuterdik viruska çaldykkan jarym adam taanalardyň jaralyşyna ölgö tüdüde dep gaňkulaşat. Ekinci göz garaşdagylar bul ruhani jardylykdyň sebebin adabi jardylykdan emes, ruhani talapdyn ramkasy bargan saýyn tarıp baratkandygydan görüşet. Okurmandaryň arasynda жүрgüzülgen izildoodun jyntygynda Bibliýa menen Kur'an eň köp okula turgan kitapga aylangan. Anyň bir sebebi gatary adyrky adamdyn ruhi jardylanуу çeginden çygunyň bir jolu gatary bu ıyık kitapterde görüşkendigi aytylat. Dünýelik adabiýat taryhynda uluu жазуучулар Goethe, Dostoyevskiy, Tolstoy, Thomas Mann, Bulgakov özlörünün çıgarmaçyl biýikdigine jetkende dinge, Hudaý izдөөгө gaýrylgan. Siz de akyrky mezgildegi çıgarmalaryňyzda negizgi atribut gatary dinge gaýryldyňyz. Mындай buruluşdy siz kanday düşündürýär eleňiz? Çıngyz Aytmatow jogap beret. Din degen özü uluu. Anın ululuğun jalpy adamzat önügüşünün bütkül prizması görsetdi. Dünýede eçe mamleketler talgalanyp gülüg aylandy, eçen sivilizasiýalar jerden jeksen boldu. Zamandar dorlor almaşdy, a din adam gökürügünden öçürilgen jok. Bul dindin uluu gasyetdi. Adamdyn sırryn dinden izdeýbiz. Özübüzdün jan dünýäbizdi aruulantgan ıyık güçün dinden izdeýbiz.
Андыктан мен өзүм чамам келгиче ойлономун. Дин деген эмне? Динге канчалык берилиш керек? Динге канчалык ишениш керек деп. Кассандранын Эн тамгасы деген романымда ушул соболдорго жазуучу адам катары жооп издегем. Азыр адабият өзүң айткандай белгилүү гана жоо менен өнүкпөстөн, сюжет менен жүрбөстөн адамдын акылына, сезимине, туюмуна, рухуна асылдык себинин башка бир жолун тандап алды. Азыр ойчул, ойлоого түрткөн адабият пайда болду. Жазуучу баягы тааныш сюжеттерден татаал ойлоого өттү. Ошону менен бирге ал окурман дүйнөсүн агартууга, асылдандырууга, жаңы дүйнөнүн түгөнбөгөн мүмкүнчүлүгүн ачууга ыксалууда. Кассандранын Эн тамгасы ошондой аракетимдин бир мисалы. Куранда, Библияда адам жан дүйнөсүн арулантууну, туура жолду көрсөтүүнү көздөйт. Бул жагынан чыныгы адабият ыйык сөздүн үндөшү катары милдет аркалап келет. Султан Раев суроо берет. Чыңгыз Төрөкулович, сиздин кайсы чыгармаларыңызды албайлы Жамиланыбы, Кылым карытар бир күндүбү, Гүл сараттыбы, Кызыл алманыбы сиз сүйүүнү даңтап келесиз. Сүйүүнү сүйө билген адам гана даңтай алат деп жүрүшөт. Деги эле адам жашоосундагы бул сезим тууралуу дагы бир жолу өз оюңузду уксак дейбиз. Чыңгыз Айтматов жооп берет. Сүйүүсүз жашоо жок. Сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсың. Ал бүтпөс тема. Дүйнөдөгү улуу иштин баары сүйүүнүн урматына арналган. Ааламда, адамда сүйүүдөн жаралган. Сүйүүнүн өзү түбөлүк. Султан Раев суроо берет. Сиз четте көп жүрүп калдыңыз, жер, эл жөнүндө ойлойсузбу? Чыңгыз Айтматов жооп берет. Ойлонбогондо ой санамдын баары ушул жакта. Албетте элимди, жеримди сагынам. Бирок ар нерсенин чеги бар. Акыры эртеби кечпи өзүмдүн эл жериме келем. Султан Раев суроо берет. Чыңгыз Төрөкулович, эң мыкты китеп алдыда деген сөзгө кандай карайсыз? Чыңгыз Айтматов жооп берет. Туура. Мен дагы ошо сөзгө ишенип, кээде капа болом. Убактым аз, ары бери жүрүш көп. Бирок жазуучу табияты ушундай экен, али жазылып бүт элек чыгармаң өзүңө башкача көрүнөт. Ал жазылып калса жаңылык, жаңы бир үмүт болобу деп ойлойсуң. Чындыгында эле эң мыкты китеп алдыда.